ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर की हजूरी दे विच असीं वचन जिहदे उत्ते असीं डिस्कस करांगे, अज वो वचन यही आ कि क्यों कई बारी साडी जिंदगी दे विच इदां दे हालात आ जांदे आ कि असीं किसी बिपता दे विच हुंदे आ पर परमेश्वर साडी मदद नहीं करदे। हालांकि असीं चर्च नूं आउंदे हो सकदे आ, असीं प्रार्थना भी करदे हो सकदे आ, होर भी बहुत सारियां एक्सरसाइज़ दे विच असीं हो सकदे आ, फिर भी कई बारी समस्या इहो जिहियां हुंदियां आ जिथे सानू इदां बड़ी आस हुंदी भी इत्थों सानू प्रभु ने कढ लैणा आ, पर असीं उत्थों निकल नहीं पाउंदे। प्रभु उत्थे सानू नज़र नहीं आउंदे, सानू इदां लगदा जिद्दां प्रभु ने सानू छड्डता आ, जिद्दां प्रभु साडी मदद दे लई उत्थे अवेलेबल नहीं आ। अज आपां देखना आ क्यों इदां हुंदा आ। ये सच्ची गल आ, कई बारी सच्ची प्रभु साडी मदद नूं नहीं आउंदे। मोस्टली प्रभु सानू छड्डदे नहीं आ, मोस्टली प्रभु साडे नाल ऑलवेज अवेलेबल रहिंदे आ, पर फिर भी कदी कदी इदां हो जांदा आ कि प्रभु अवेलेबल नहीं हुंदे। वो क्यों अवेलेबल नहीं हुंदे, की हालात हुंदे आ, कि प्रभु सानू इकल्लियां छड्डना चाहुंदे आ, कि प्रभु सानू तड़फदियां होइयां देखना चाहुंदे आ, कि प्रभु नहीं चाहुंदे सानू विपता दे विचों कड्ढना, क्यों प्रभु इदां साडे नाल करदे आ। अनेकां सवाल जन्म लैंदे आ साडे अंदर। अज असीं उन्हां सारे ही सवालों के जवाब परमेश्वर के वचन के राहीं, परमेश्वर के वचन ते चलण वाले लोगों के जीवन के राहीं असीं अज अपने जीवन दे विच प्राप्त करांगे। और मैं यकीन करदी हाँ जदों तुसीं ध्यान दे नाल अज इस लाइव टैलीकास्ट नूं देखना, सुनना ते समझण दी कोशिश करना आ, तुहानूं तुहाडे अनेकां सवालों के जवाब ਜਿਹੜੇ बहुत चिरां तो लमके होए आ, बहुत चिरां तो पिछे पए होए आ, ਜਿਹੜੇ समझ नहीं आउंदे क्यों इदां हुंदा आ, अज तुहानूं वो समझ दे विच आ जाणे आ, क्योंकि अज पाक रूह इत्थे अवेलेबल आ तुहानूं समझाउण दे लई। बेशक वो इनविजिबल आ पर वो इस वेले तुहाडे नाल आ। जे तुसीं अज कहो पवित्र आत्मा जी अज मैनूं मेरे सवालों के जवाब मिल जाण, ते तुसीं जदों पूरी रूह दे नाल कहना आ, फिर पवित्र आत्मा ने अज कोई इहो जिहा सवाल रहना नहीं तुहाडे जीवन च जिहदा जवाब तुहानूं ना मिले। ये मैं दावा करदी हाँ अज परमेश्वर तुहाडे सवालों के जवाब तुहानूं देण दे लई अपने इस प्रोग्राम माध्यम दे राहीं, अपने वचन दे राहीं परमेश्वर तुहाडे नाल गल करनगे, अपने रूह ते कलाम दे राहीं। हालेलुया। प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देन, प्रभु तुहानूं बहुत ब्लैस करन। अज आपां ਜਿਹੜੀ चीज़ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ कि डिस्कस करनी क्यों प्रभु सानू इकल्लियां कई वारी छड्ड दिंदे, क्यों नहीं मदद करदे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ कि प्रभु तुहाडी मदद कर नहीं सकते, कि तुसी इन्नी टफ सिचुएशन दे विच आ कि प्रभु नूं औखा लगदा आ, कि प्रभु दे लई भी औखा आ, कि तुहाडे हालातां नूं देख के प्रभु घाबर रहे आ कि वो इन्ना सामर्थी नहीं आ। पर नहीं, इदां नहीं आ। अगर तुसी इदां सोचदे आ फिर तुसी रॉन्ग आ। परमेश्वर दे लई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाइबल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही इज़ ऑल माइटी गॉड। पवित्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी के नाम दे विच सारा कुछ संभव आ, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर आ। और जिहड़ा सामर्थी आ उहदे लई कुछ असंभव किद्दां हो सकदा आ। जिहड़ा हर जगह ते अवेलेबल आ वो किद्दां सानू किसी स्थान दे उत्ते इदां हो सकदा कि वो ना पहुँच सके। पर जरूर असी ही जिम्मेवार आ उन्हां चीज़ां दे लई। कमियां परमेश्वर दे विच नहीं आ, कमियां तां साडे अंदर आ, कमी परमेश्वर दे प्रेम विच नहीं आ, कमी तां साडे प्रेम दे अंदर आ, कमी परमेश्वर दे वादियां दे पूरा करन दे विच नहीं आ, कमी तां साडे अंदर आ कि सानू पता ही नहीं उन्हां प्रोमिसिस नूं, उन्हां वादियां नूं अपने जीवन दे विच लैणा किद्दां आ। अज असी पवित्र बाइबल दे विचों उन्हां स्टोरीज़ दे बारे विच देखांगे जिन्हां लोकां ने परमेश्वर दे फेवर नूं लिया और इहो जिहे समय दे विच परमेश्वर ने उन्हां दी मदद कीती जिथे सब नूं लगदा सी इम्पॉसिबल, जिथे सारिआं नूं असंभव लगदा सी किद्दां कोई बच सकदा आ, उत्थे परमेश्वर ने उन्हां नूं बचाया। जे आपां मुੱਢ तो ही गल कर लईए, जे आपां शुरू दे विच चल जाइए, बिगनिंग दे विच जाइए तो आपां नूह नबी दे बारे विच देख सकते हैं। जदों नूह नबी नूं परमेश्वर ने एक हुक्म दिता कि तू एक जहाज़ बना, जिन्ना उहदा सारा मैप सीगा सारा नूह नूं परमेश्वर ने समझाया। वो किन्ना वड्डा होना चाहिए, किन्नी उहदी चौड़ाई होनी चाहिए, किन्नी उचाई होनी चाहिए आ, लेंथ ब्रेडथ एवरीथिंग
ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨਰਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤਾਂ ਨੂਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਬਾਰਿਸ਼, ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਰੁੜ ਜੂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਖਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੂੰ 70 72 ਗਿਆ ਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਬਾਹਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੇ 'ਚ ਲੈ ਲਾ, ਜੇ ਇਹ ਲੜਨਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨੂਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਬਚਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਾਪ, ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫੇਵਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਟਸ ਆਲ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਛੱਡੂਗਾ ਨਾ ਤਿਆਗੂਗਾ। ਉਹ ਛੱਡਣ ਤੇ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਛੁਡਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਗਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਆ ਆਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੇ, ਹੁਣ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ ਇਹ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਯੂਥ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਾਂਦੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ 2-4 ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਿਟਰ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਿਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਏ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਹਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਨੂੰਹ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਨੀਏਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਰਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਖੀਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਭੇਤ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸੱਦੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ, ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਨੀਅਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਰਾਧਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਵੋ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੇਚੈਨ ਸੀਗਾ। ਅਰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਉਸ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੈਨੀਅਲ, ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਆ? ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੌਬ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਨ ਚੱਲੋ, ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਡ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਨਉਪਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਏਲੀਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਲ ਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ 62 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਘਾਟਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੌਂ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 12 ਹਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, 12 ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ 12ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਬਲਦ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਦੜੀ ਸਿੱਟੀ ਏਲੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਸੀ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਬਲਦ ਰਿੰਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 12ਵੀਂ ਜੋੜੀ ਬਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਬਲਦ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੱਢੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਲ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿੰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਨ ਕੇ ਵੰਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਓਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਔਰ ਹਲ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਦਾ ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਦੜੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਦੜੀ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਿੱਟੀ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਔਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਕੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਫੇਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਬਲ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆਈ ਕਿ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗੰਜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਰਿਛਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਧਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੋਣ, ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣ, ਔਸਮ ਹੋਣ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣ, ਲੋਕੀ ਜਸਟ ਕੈਨ ਵਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਈਡ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਦੇ ਹੋਏ, ਉਂਗਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਸਤ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਥੁੱਕ ਸਿੱਟੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਲੂਕਵਾਮ ਆ, ਤੂੰ ਕੋਸਾ ਆ, ਤੂੰ ਬੇਸਵਾਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਵਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ
ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਬਲੀਵਰਸ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਈ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਰੋਮੀਆਂ 8:28 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਔਖਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਸੌਖਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਔਰ ਭਲਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਭਲਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੱਲੂ ਕਵੱਲੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਸ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆ? ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੁੱਧ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਔਖਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਜਨ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਫਲਾਣ ਟਮਕਾਣ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਭਾਈ ਬਿਪਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਿਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੱਟੇ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਉਸ ਬਿਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕੜ ਗਏ ਫਿਰ ਬਿਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਿਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਪਤਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਬਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਹੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੇ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਧਰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ 'ਚ ਢੱਕ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ। ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਦ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ ਖੋਜੇਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀ ਸਭ ਦੁਖੀਆਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ, ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਪਤਿਸਮੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਭੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 01822 516 777। ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰ ਹੈ 9814 58698।